This call is now being recorded. Hello, good morning, all of you. Today we are discussing our last chapter of business management subject, emerging concepts in management. So, before entering to the emerging concepts, first of all, we should know what are the relevance of management, which is already discussed in our first classes. So management is universal in the modern industrial world. Everyone knows that the relevance of management in the field of education or in the field of business, whatever it is. Every organization requires the decision making, coordinating of activities, handling of people, performance education, etc. for achieving the objectives of such organizations. So management has gone through many changes and with the explosion of technology. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. സോ ദർ ഇസ് an unavoidable relevance of the use of management or implementation of management for achieving the organizational objective. Then here some of the terms we can see: the Kaizen, TQM, TPM, QC. QC means quality circle, logistic management, stress management, and business ecosystem are some of the new management concepts introduced for the success of business organization. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ചെണ്ണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ്സുകളാണ് കെയ്സൺ, അതുപോലെ TQM ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, ദെൻ TPM ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ്, QC ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ, logistics management, stress management, and business ecosystem. So we can go through each and every concepts of these items. First one, Kaizen approach. Really, Kaizen is simply a Japanese word that means continuous improvement. അപ്പോൾ Kaizen എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ജാപ്പനീസ് വേർഡ് മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ളത്. Then the Kaizen is two words, K and Zen. K means change, Zen means good. So good change. This good changes, the changing should be leads to goodness of organization. നല്ല രൂപത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് Kaizen എന്നുള്ള വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then it is the process of continuously improve operations and involve all the employees. Continuous improvement with all the employees. Kaizen sees improvement in productivity as a gradual and methodical process. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ Kaizen എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് Kaizen അപ്രോച്ച് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനല്ല, ഗ്രാജുവലി ക്രമേണയായിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ പതുക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ക്വാളിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് Kaizen എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. Then the concept of Kaizen encompasses a wide range of ideas. It involves making the work environment more efficient and effective by creating a team atmosphere, improving everyday procedure, ensuring employee engagement, and making job more fulfilling, less tiring, and safer. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് Kaizen അപ്രോച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്ര ആളുകളുണ്ടോ ആ ആളുകളെല്ലാവരും ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും. That is, there should be a team atmosphere. Then changes can come from any employee at any time. ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് മാനേജ്മെന്റിന് മാത്രമല്ല ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക. ഏതെങ്കിലും ടാലന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഐഡിയ ഉള്ള ഏത് എംപ്ലോയിക്കും ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും.
Okay, and don't have to happen slowly. Although Kaizen recognize that small changes now can have big future impacts that we know in any of the circumstances, any of the employee can contribute changes in the organization. Sometimes a small change will lead a big change for the organization in future. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊരു ചെറിയ മാറ്റമാണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണരുത്. അതൊരു വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷന് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഹൗ ക്യാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് കെയ്സൺ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കെയ്സൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കെയ്സൺ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? So to implement, first of all the employees should receive training on the concept of Kaizen and should have some guidelines in terms of what they need to do before implementing a change. First of all, there should be participation of all the employees, and the organization want to provide adequate training for accepting the changes according to Kaizen, and the organization should create or provide some guidelines for implementing a change. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, it may be fine for an office worker to change his or her handling of paperwork without any discussion. A change in the production process may impact multiple teams and should be discussed with all impacted parties before implementation. Then in addition, most production steps will be subject to safety regulation and will have detailed documentation on accurate performance. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പലതും പേപ്പർലെസ് ഓഫീസായിട്ട് മാറും. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഓൺലൈനാക്കുക, അതോടുകൂടി അവിടെ പേപ്പർ വർക്കൊക്കെ ഒഴിവായി. അപ്പോൾ ഈ ആളുകൾക്ക് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അതേസമയം തന്നെ ഇവരുടെ സേഫ്റ്റിയും നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഗൈഡ് ലൈൻസും റെഗുലേഷനും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആദ്യ ഏരിയ. Then it's also important that management is trained and be behind the effort. Kaizen will result in many more suggestions for improvements, and changes will take away from a rigid focus on moving items quickly through the existing production process. Management must be ready to accept some time away from current work to focus on changes with long range impact. പലപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രയാസമാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഷോർട്ട് റണ്ണിലാണെങ്കിലും മാനേജ്മെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒക്കെ ഇതിനുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. മാനേജ്മെന്റിന്റെ കൃത്യമായ സപ്പോർട്ടും കൂടെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു കെയ്സൺ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഓർഗനൈസേഷന് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ആ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് നേടണം, അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ട ട്രെയിനിങ് അവർ കൊടുക്കുകയും വേണം. അതിനാവശ്യമായ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം. ഓക്കെ, then next area, the features of Kaizen. അപ്പൊ കെയ്സൺ അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് കെയ്സൺ അപ്രോച്ചിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഒന്ന്, the big results come from many small changes accumulated over time. ഓക്കെ, പലപ്പോഴും ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക. Then second one, it aims at continuous improvement. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യത്തെ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് കേസിന് അവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത്, അങ്ങനെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Then implementing Kaizen is not the responsibility of a single person, but every members of the organization. That means we want to ensure the participation of all the employees of organization. It cannot be a burden for one or two persons or one or two members of the organization. ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം നമുക്ക് കേസിന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
എല്ലാ ആളുകളുടെയും സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവണം. ദെൻ ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ബോത്ത് ഓൺ പ്രോസസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒന്നാണ്, ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാനം, മാർഗമല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിയർ ഫോക്കസ് ബോത്ത് ഓൺ പ്രോസസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്, രണ്ടിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. Next one, every employee contribute his own suggestion to improve work. Okay, every employee is free to contribute his suggestions for the betterness of organization. Then it is a process-oriented and not goal-oriented way of thinking. Not only the importance, not only for the result, but also for process also. Then it focuses on improvement of all components of production. Then it's a process that, when done correctly, humanizes the workplace, eliminates unnecessary hard work, teach people to do with scientific methods and how to eliminate waste, etc. in the business. അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസൺ അപ്രോച്ചിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ, എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, അനാവശ്യമായ ഹാർഡ് വർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്, അതുപോലെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം, കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക, ഇതിനൊക്കെയാണ് കേസൺ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കേസൺ അപ്രോച്ചിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കേസൺ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കേസൺ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ദി വർക്ക് പ്രോസസ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിച്ച് വിൽ ബി സിംപ്ലിഫൈഡ്. നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല, വളരെ സിമ്പിളായി അത് ഓരോരുത്തർക്കുള്ള ഏരിയ കിട്ടുമ്പോൾ വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിരിക്കും. വലിയ ഒരു ജോലിയെ ചെറുതാക്കി നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ. ദെൻ ഇംപ്രൂവിങ് സേഫ്റ്റി. കേസൺ അപ്രോച്ചിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ജോലി ചെയ്യുക, റിസൾട്ട് നേടുക എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ സേഫ്റ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത്. ദെൻ ഇംപ്രൂവിങ് എംപ്ലോയി ആൻഡ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദി area of customer satisfaction, the KAIZEN also giving importance for the satisfaction of employees. അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കൂടെ വേണം, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ഉറപ്പുവരുത്തും. ദെൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ടീം വർക്ക്. എല്ലാ ആളുകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമാവണം, അവിടെ ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാവണം, ടീം വർക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ കേസൺ അപ്രോച്ച് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി we can build the teamwork. That KAIZEN builds leadership skills. നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ 1-2 ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ they will be ready to do the work. Then automatically the skill for leadership can be built upon. Then improved efficiency. ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എഫിഷ്യൻസിയും ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. ദെൻ വേസ്റ്റ് കുറയും. We can reduce the waste. These are the benefits of KAIZEN approach. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കേസൺ എന്നുള്ള ഏരിയ. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുക കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് TQM അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത്. In order to understand the total quality management, first we have to understand what is quality. ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, അപ്പൊ ഈ ഗുണനിലവാരം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സോ വി ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ്. Quality is generally referred to a parameter. It's a parameter which decides the inferiority or superiority of a product or service. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസിന്റെ ഇൻഫീരിയോറിറ്റിയോ സുപ്പീരിയോറിറ്റിയോ ഒക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ. ആ പാരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. So when the expression quality is used, we think in the terms of an excellent product or excellent service. That means or even exceeds our expectation. These expectations are based on the price and the intended use of the goods or service.
So in simple words, when a product or service exceeds our expectation, we consider it to be of good quality. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നിട്ട് ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാ പറയുക? നമ്മൾ എന്തുദ്ദേശത്തിനാണോ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയത് ആ ഉദ്ദേശം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. സോ ദാറ്റ് പാരാമീറ്റർ. അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും, ചില ആൾക്ക് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും, ചില ആൾക്ക് അതിന്റെ ലൈഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസമുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാരാമീറ്റർ എന്താണോ ആ പാരാമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇനി TQM എന്നുള്ളതിന് ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് continuous effort by the management as well as employees of a particular organization to ensure long-term customer loyalty and customer satisfaction. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേസിൻ അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ലോങ് ടേമിലേക്കാണ്. So it's a continuous effort by the management as well as employees of a particular organization to ensure long-term customer loyalty and customer satisfaction. Okay, this is the definition of TQM. So we remember one thing: one happy and satisfied customer brings 10 new customers along with him, whereas one disappointed will spread bad word of mouth and spoil several of your existing as well as potential customers. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിനെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അവിടെ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, നല്ല സർവീസ് ആണ്, നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയും. ഇനി നമുക്കൊരു മോശം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ആ മോശമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. ഈ കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എംപ്ലോയീസും മാനേജ്മെന്റും ഒക്കെ കസ്റ്റമർ ലോയൽറ്റിക്ക് വേണ്ടി, ലോങ് ടേം കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും. ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് എഫേർട്ട് വന്ന് ക്വാളിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. ഇനി TQM ഈസ് ഫോർ ദി മോസ്റ്റ് പാർട്ട് കോമൺ സെൻസ് അനലൈസിങ് 3 വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ TQM-ൽ പ്രധാനമായിട്ട് 3 ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്, നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. അതിലൊന്ന് ടോട്ടൽ, രണ്ടാമത്തത് ക്വാളിറ്റി, മൂന്നാമത്തത് മാനേജ്മെന്റ്. ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദി ഹോൾ, മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി. ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സലൻസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിന്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സലൻസ്. ദെൻ മൂന്നാമത്തത് മാനേജ്മെന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആക്ട് ഓർ ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട് ഓർ എ മാനർ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു? സോ TQM ഈസ് an art. It's the art of managing the whole to achieve excellence. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മുഴുവനായിട്ടും എല്ലാ ഏരിയയിലും ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സലൻസ് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതി, അതിനെയാണ് TQM എന്ന് പറയുന്നത്. So the golden rule is a simple but effective way to explain it. Do unto others as you would have them do unto you. നമ്മൾ ഒരാളോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരാൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരാളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപമാണ്, അതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അയാൾ നമ്മളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറാനാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ആ രൂപത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ തിരിച്ചവരോട് പെരുമാറേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് they will be satisfied. So there will be automatically we can ensure the TQM in whole of the organization. ഇനി ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് or principles of TQM. TQM-ന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത്. 8ഓളം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. 1, കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ്. 2, ലീഡർഷിപ്പ്.
people involvement, process approach, systematic approach to management, continual improvement, factual approach to decision making, mutually beneficial supplier relation. ഒന്ന് ഓരോന്നും നോക്കാം. ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം, അതിന് നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കാം ഓരോ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഒന്ന്, പ്രിൻസിപ്പിൾ 1, കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ്. വി ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദി കസ്റ്റമർ. നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമറാണ്. ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ കസ്റ്റമർ, ദർ ഈസ് നോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ ബിസിനസ്. സോ വി ഷുഡ് ഫോക്കസ് on customers. Every organization should strive to understand their current and future customers in order to better meet their requirements and expectations. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിലും ഇനി നമുക്ക് വരാനുള്ള കസ്റ്റമർ ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ there should be good or positive customer relationship. Okay. So if you are seen as understanding and reacting appropriately to consumer demand, the success of your business is pretty much guaranteed. നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമറെ മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറി അയാൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ we can make sure the success of our business. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കസ്റ്റമർ ഫോക്കസ് അവർ കസ്റ്റമർ. Then second one, leadership. Leadership എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. It is the ability to influence others. മറ്റുള്ളവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുക. So the leaders are responsible for creating a productive and progressive business environment because they have the quality or ability to influence other people. Okay, so they also are in charge of ensuring that future hires maintain that atmosphere. So there should be strong, purposeful and unifying leadership ഉണ്ടാവണം. കാരണം ആരോടാണ് പറയേണ്ടത്, ചെയ്യേണ്ടത്, റെസ്പോൺസിബിൾ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സംശയം വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഡ്വൈസ് കിട്ടണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെയാണ് കോണ്ടാക്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ ലീഡർ ഫോർ ഗിവിംഗ് ദി സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു റൈറ്റ് ലീഡർ. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, ഒരു 100 സിംഹങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഒരു കഴുതയേക്കാൾ കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിരിക്കും 100 കഴുതകളെ നയിക്കുന്ന ഒരു സിംഹം. ബിക്കോസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ലീഡർ. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അവിടെ 100 lions with a single donkey. The donkey is the leader, so the quality will be very less, very poor. But if there is 100 doggies with a single lion as a leader, that will be much powerful. അതാണ് അതിലുള്ള വ്യത്യാസം. Okay. Then third one ആണ് people involvement. നമ്മൾ കേസൻ അപ്രോച്ചിൽ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ 1-2 ആളുകൾ മാത്രം വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, ഓർഗനൈസേഷന്റെ എല്ലാ ഏരിയയിലും നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തണമെങ്കിൽ every people should be ready to change. Okay, so every people should be involved in this process. Next one, process approach. So it helps the companies to avoid logistical problems or confusions over the right way to go about things. It also future proofs your business as having set process ensures that there is no moment of flat panic when a key team member moves on, leaving everyone in the dark about key elements of their job. അപ്പൊ നമ്മൾ 1-2 ആളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1-2 കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വി വാണ്ട് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദി പ്രോസസ്. So developing process for every area of your business, from sales to marketing, finance to HR. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ഏരിയയിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സെയിൽസ് നിന്ന് മാർക്കറ്റിംഗിലേക്ക്, ഫിനാൻസ് നിന്ന് HR, എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ പറയാ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്.
So we should be ensure the resources are used most effectively, resulting in cost effective and consistent result. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. ദെൻ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു ദി മാനേജ്മെന്റ്. Systematic approach to the management. By ensuring that team members are dedicating the right amount of attention to key tasks, you will eliminate wasted time and make your business more efficient. Then a systematic approach also allows everyone to have access to every stage of certain process and stay up to date with progress. Then plus it looks great for prospective new clients when your business is organized win-win. അപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ഓർഡർലെസ് ആയി എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലുപരിയായിട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു മാനേജ്മെന്റ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ. അതവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, ആദ്യം ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് നടത്തുന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ദർ ഷുഡ് ബി എ സിസ്റ്റം ഓർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു ദി മാനേജ്മെന്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, continual improvement, which is already discussed that if you are not going forward, you are going backward. A business should always be pushing for improvements, because if you are not, you can bet that your competitors will be. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ചേഞ്ചസ് നിലനിർത്തി പിന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക്, കാരണം നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ കയറി അവർ മുന്നോട്ട് പോയി തുടങ്ങും. സോ ദ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ്. കണ്ടിന്യൂൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ensured. Then seventh one ആണ് factual approach to decision making. This principle states that effective decisions are made based on rational analysis of data. While a gut feeling can be useful in some situations, it won't really stand up when you are explaining to your board of investors why your profits are down by 10% this year. So before making any business decision, big or small, ensure that you have all the facts. That way, if you are ever questioned about why you made a certain decision or asked to prove how that decision benefits your business, you will have all the data at your fingertips to fall back on. This principles also relies upon having access to reliable and accurate data. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരാൾ ഏത് ഒരു തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ റേഷണൽ ഡിസിഷൻ. ഇമോഷണൽ ഡിസിഷൻ അല്ല വേണ്ടത്. പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും ഓഫർ ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സഡൻ ഡിസിഷൻ എടുക്കരുത്. കാരണം ആ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, റേഷണൽ ഡിസിഷൻ അല്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ഡിസിഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൃത്യമായ ഡാറ്റ വേണം. ഫാക്ച്വൽ ഡിസിഷൻ, ഫാക്ച്വൽ ഡാറ്റ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് 20% നിന്നും 23% പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് മാറിയത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡാറ്റ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇനി പ്രോഫിറ്റ് കുറയാണ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കുറഞ്ഞു. അപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്, ഈ ഡാറ്റ ഉണ്ട്, ഫാക്ച്വൽ ഡാറ്റ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. അതിനെ നമുക്ക് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മ്യൂച്വലി ബെനിഫിഷ്യൽ സപ്ലയർ റിലേഷൻ. You have got a fantastic management system, excellent customer, comprehensive business plan. There is one thing is missing. What are you delivering to your customers? So your business provides goods or service to the customers. It is likely you will rely on some sort of supplier. This principle dedicates that relationship between your company
and any suppliers must be mutually beneficial in order to add value to both the parties. നമ്മൾ കസ്റ്റമർക്ക് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നല്ല എന്താ പറയുക എക്സലന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കസ്റ്റമറിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടീമാണ് നമ്മുടെ സപ്ലയേഴ്സ്. അപ്പൊ സപ്ലയേഴ്സിന് ഇതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സപ്ലയേഴ്സിന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം, ആ സപ്ലയേഴ്സ് കാരണം നമുക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അവരും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മളും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിലൂടെ നല്ല സർവീസ്, നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ദിസ് ഇസ് മ്യൂച്വലി ബെനിഫിഷ്യൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു. മ്യൂച്വലി ബെനിഫിഷ്യൽ, രണ്ട് ഭാഗത്തും, രണ്ട് പാർട്ടിക്കും, സപ്ലയർക്കും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനും ബെനിഫിറ്റ് ആവണം. Okay, that is mutually beneficial supplier relation. So these are the principles of total quality management. Okay. ഇനി നെക്സ്റ്റ് TQM ടൂൾസ് ആണ്. ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ടൂൾസ്, കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് പ്രോസസ് മാപ്പിംഗ്. പ്രോസസ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ എ പ്രോസസ് മാപ്പ് ഈസ് എ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ ദാറ്റ് വിഷ്വലി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് വർക്ക്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിഷ്വലി ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് വർക്ക്. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ വിഷ്വൽ ഡിസ്പ്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ് മാപ്പിംഗ്. അപ്പൊ പ്രോസസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനാണ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയാം. അതിന്റെ മാപ്പ്, ചിത്രം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം ഏത് പിന്നെ ഏത് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് പ്രോസസ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം. സോ എ പ്രോസസ് മാപ്പ് ഈസ് എ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ ദാറ്റ് വിഷ്വലി ഡിസ്ക്രൈബ്സ്, കാണാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് വർക്ക്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ നോക്കാം, പോസ്റ്റ് ജോബ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് റിക്വയർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്. ഒരാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പോസ്റ്റ് ജോബ് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് റിക്വയർഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ ഏത് പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അതും വിടുക, അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത് ആളുകൾ അറിയാം. അതിനുശേഷം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, സബ്മിറ്റ് ജോബ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റെസ്യൂം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്യൂം സെൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നീട് അതെന്ത് ചെയ്യും, സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ നോക്കും ഈ അയച്ചു തന്ന ആളുകളിൽ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിച്ച ക്വാളിഫിക്കേഷനും ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടോ. ഇല്ല എങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ അവിടെ താഴേക്ക് പ്രിപ്പയർ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അപ്ലിക്കൻസ്, അവിടെ ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഇനി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ചെക്ക് അപ്ലിക്കൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റെഫറൻസ്, ദെൻ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ഇന്റർവ്യൂ, ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ നടത്തുക. ഇനി അതല്ല നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ നോട്ടിഫൈ അപ്ലിക്കൻസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ്. അപ്പൊ ആ ആളുകളോട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുക. ദെൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നാണ് ഇന്റർവ്യൂ, അറേഞ്ച് ഇന്റർവ്യൂ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം, ദെൻ കണ്ടക്ട് ഇന്റർവ്യൂ, നോട്ടിഫൈ. അപ്പോഴും നമ്മൾ പിന്നീട് ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷം ആളുകളെ അറിയിക്കുക ഇനി അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഇനി ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ അവരെ, ഇപ്പോൾ ആകെ നമുക്ക് 5 ആളെ ആവശ്യമുണ്ട്, ആകെ 3 ആളെ ക്വാളിഫൈഡ് ഉള്ളൂ, അപ്പൊ അവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ഇന്റർവ്യൂ, നോ, നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളുടെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്രയാണ് വേണ്ടത്, ആളുകളെ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ നേരിട്ട് നമുക്ക് നിയമിക്കും. ഇനി അതല്ല ഇന്റർവ്യൂ വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് പ്രോസസ് മാപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ടൂൾ. ഇനി വേറൊരു ടൂളാണ് പോക്കായോക്കെ. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഓരോ ജപ്പാനീസ് വേർഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അങ്ങനെ വരുന്നത്. സോ പോക്കായോക്കെ ഈസ് എ പ്രോസസ് improvement designed to prevent a specific defect from occurring. It's a process improvement system that prevents personal injury, promotes job safety, and prevents faulty products and machine damage. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂളാണ്
പോക്കായോക്കെ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നോക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കെയ്സൺ എന്നുള്ളതിൽ കെയ്സൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ ആയിട്ടുള്ള പോക്കായോക്കയിൽ പോക്ക എന്നുള്ളതും യോക്കെ എന്നുള്ളതും രണ്ട് ടേമാണ്. പോക്ക എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം മിസ്റ്റേക്ക് എന്നും യോക്കെ എന്നുള്ളതിന്റെ അതിന്റെ പ്രൂഫിങ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റ് വന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് ആ പിക്ചറിൽ ഒരു ക്രോസ്, ഒരു പിന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ സ്ലോട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നതുണ്ടോ? ഒന്ന് ഒരു പിന്ന്, രണ്ട് പിന്നുകളാണ് അതിലുള്ളത്. ഒന്ന് കുറച്ച് വലുതാണ്, ഒന്ന് ചെറുതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കൊടുത്തുള്ള സ്ലോട്ട് വലുതിനും ചെറുതിനും ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ അത് തെറ്റായ ഒരു രൂപമാണ്. എന്നാൽ അതിന് താഴെ ടിക്ക് ചെയ്തത് റൈറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് താഴെ ഭാഗത്തുള്ള ചിത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, അതിന്റെ പിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് വലുതാണ്, ഒന്ന് ചെറുതാണ്. അതിന്റെ സ്ലോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വലുതിന് വലുതും ചെറുതിന് ചെറുതും. ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ഈ ഒരു പിക്ചോറിയൽ പ്രസന്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ പോക്കായോക്കെ എന്നത്. ഇത് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് മറ്റൊരു ടൂൾ. ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾ. ഇത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടതായിരിക്കും. പലതരത്തിലുള്ള ടൂൾസ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് അഥവാ SPC, ദെൻ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം, പൈ ചാർട്ട്, പെരട്ടോ ചാർട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ചാർട്ടുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്കോറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ, ഒരു ആദ്യത്തെ 5 ഓവർ അല്ലെ ആദ്യത്തെ 10 ഓവറിൽ എത്രയാണ്, അടുത്ത 10 ഓവറിൽ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇൻക്രീസിങ് ആണോ ഡിക്രീസിങ് ആണോ, അതിന്റെ റൺ റേറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, നാലാമത്തെ ടൂളാണ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് അനാലിസിസ്. Force field analysis is a development in social science. It provides a framework for looking at the factors or forces that influence a situation, originally social situation. It looks at forces that are either driving movement toward a goal, helping force, or blocking movement toward a goal, otherwise hindering forces. The principle developed by Kurt Lewin. കർട്ട് ലെവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് അനാലിസിസ് എന്ന ടൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അത് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ എന്ന് അറിയുകയും, സഹായിക്കുന്നതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് അത് ആദ്യം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോഴ്സ് ഫീൽഡ് അനാലിസിസ്. അതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച്. ഓക്കെ, ദെൻ അഞ്ചാമത്തതാണ് റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസ്. അല്ലെ, റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേര്. കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം. അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി. അപ്പൊ റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസ് is the process of discovering root causes of problems in order to identify appropriate solution. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന്റെ പ്രോസസ്സിന്റെ ആ പ്രോസസ്സിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് RCA അഥവാ റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തത്. ഇപ്പൊ അതില് റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസ്, അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ, കുറെ വേരിൽ കണ്ടില്ലേ കോസ് 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 എന്ന് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ മുകളിൽ നമ്മൾ ആ പച്ച ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സിംറ്റം 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 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഓരോരോ സൂചനകളാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രോബ്ലം സംഭവിച്ചത്? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് വരണം. അപ്പൊ അത് റിസൾട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താഴേക്ക് വരിക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായത് എന്നാണെങ്കിൽ താഴേക്ക് വരണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ദ 5 whys മെത്തേഡ് ഹെൽപ്സ് യുവർ ടീം ഫോക്കസ് ഓൺ ഫൈൻഡിങ് ദ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് എനി പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ 5 whys മെത്തേഡ്, വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു 5 why മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിലെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോഡ് കോഡ് സ്പീഡിങ് ഒന്നാമത്തെ വൈ ആണ്.
ഗോട്ട് കോട്ട് സ്പീഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ ചെയ്തിട്ട്. ദെൻ രണ്ടാമത്തത് ലേറ്റ് ഫോർ വർക്ക്. മൂന്നാമത്തത് അപ്പൊ ലേറ്റ് ഫോർ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരം വൈകി ചെയ്തതുകൊണ്ട്, അത് മറ്റൊരു കാരണമാണ്. ദെൻ തേർഡ് വൈയാണ് ഗോട്ട് അപ്പ് ലേറ്റ്, നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ വൈകുക അല്ലെങ്കിൽ എണീക്കാൻ വൈകുക. ദെൻ നാലാമത്തേൽ അലാം ക്ലോക്ക് ഡിഡിൻ വർക്ക്, നമ്മൾ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റില്ല. ദെൻ ബാരിയേഴ്സ് വെർ ഫ്ലാറ്റ്. ബാരിയേഴ്സ് വെർ ഫ്ലാറ്റ്, നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയൊന്നും കാര്യങ്ങൾ ബാരിയേഴ്സിലെ ബാറ്ററീസ്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിലൊന്നും കാര്യങ്ങൾ നടക്കാത്തതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ അലാറത്തിന്റെ ബാറ്ററി വീക്ക് ആയതാണ്. ഫോർഗോട്ട് ടു റീപ്ലേസ് ദം. അപ്പൊ ഈ 5 കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വൈലുകളില് ഗോട്ട് കോഡ് സ്പീഡിങ്, നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ വൈ, എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ ചെയ്തത്? ലേറ്റ് ഫോർ വർക്ക്, നമ്മൾ വരാൻ നേരം വൈകി. എഗെയിൻ സെക്കൻഡ് വൈ, എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാൻ വൈകിയത്? ഗോട്ട് അപ്പ് ലേറ്റ്, എണീക്കാൻ വൈകി. ദെൻ തേർഡ് വൈ, എന്തുകൊണ്ട് വൈകി? അലാം ക്ലോക്ക് ഡിഡിൻ വർക്ക്, അലാറം അടിച്ചില്ല അല്ലെ അലാറം റിങ് ചെയ്തില്ല. ദെൻ ഫോർത്ത് വൈ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അലാറം റിങ് ചെയ്യാഞ്ഞത്? ബാറ്ററീസ് വെർ ഫ്ലാറ്റ്, നമ്മുടെ അലാറത്തിന്റെ ബാറ്ററി വീക്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 5 വൈയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫോർഗോട്ട് ടു റീപ്ലേസ് ദം. ഇനി നമ്മൾ എന്ത്, അലാറത്തിന്റെ ആ ബാറ്ററി മാറ്റുക. അപ്പൊ അലാറം കറക്റ്റ് ടൈമിന് റിങ് ചെയ്യും, നമുക്ക് സമയത്ത് എണീക്കാൻ പറ്റും, സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സമയത്ത് കൃത്യമായ സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ദി 5 വൈസ്. ഓക്കെ, ഇനി 6ാമത്തെ ഒരു ടൂളാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റിന്റെ 6ാമത്തെ ടൂളാണ് ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രം. ഫിഷ് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? മുള്ള്, മീനിന്റെ എല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ മുള്ളിനെയാണ് ഫിഷ് ബോൺ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്രം ഉണ്ട്, ആ ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഷേപ്പ് ഒരു ഫിഷ് ബോൺ പോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളുടെ പേര് ഇഷിക്കാവ എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഇഷിക്കാവ ഡയഗ്രം എന്നും പറയാറുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് എ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഡയഗ്രം that helps managers to track down the reason for imperfections or reason for variation or reason for defects or failures. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫെയിൽ ആയത് എന്നുള്ളതിന്റെ റീസൺ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഡയഗ്രമാണ് ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രം. ഓക്കെ, അതിന്റെ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഓർ ഇഷ്യൂ, അതിന്റെ ഹെഡ് ഭാഗത്ത് പ്രോബ്ലം ഓർ ഇഷ്യൂ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ, മുകൾ ഭാഗത്ത് മെയിൻ കോസ് 1, മെയിൻ കോസ് 2, മെയിൻ കോസ് 3, താഴെ ഭാഗത്ത് മെയിൻ കോസ് 4, മെയിൻ കോസ് 5, മെയിൻ കോസ് 6. ദെൻ മെയിൻ കോസ് 6 വീണ്ടും സബ് കോസും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡയഗ്രമാണ് ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രം. ആ പേരൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട, അതിൽ ആ പിക്ചറിന്റെ രൂപം ഫിഷ് ബോൺ പോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫിഷ് ബോൺ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുക. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇഷിക്കാവ ഡയഗ്രം. Then 7th tool ആണ് ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ. ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ is a graphical depiction of loss developed by the Japanese business statistician Jenichi Takuchi to describe a phenomena affecting the value of products produced by a company. This means that if the product dimension goes out of the tolerance limit, the quality of product drops suddenly. നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ലിമിറ്റ് വെക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ പറയില്ലേ, കുറെ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയാലും ചിലതിലൊക്കെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ഡാമേജ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം ഒരു 3% ഡാമേജ് വരെ വരാം. ഇപ്പൊ 100 യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 എണ്ണത്തിന് ഡാമേജ് വരാം. ചിലപ്പോൾ 2 എണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവൂല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡാമേജ് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ 3 എണ്ണം വരെ വരാം. പിന്നെ 4 എണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം അതിനുണ്ട്, അത് ജനറൽ ആയിട്ട് വന്നതല്ല. ആ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലോസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ 8ാമത്തതാണ് PDCA സൈക്കിൾ.
ചില ആളുകൾ അതിനെ PDSA സൈക്കിൾ എന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ പ്ലാൻ ഡു ചെക്ക് ആക്ട് എന്നുള്ളതാണ് PDCA സൈക്കിൾ. PDSA ആണെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഡു സ്റ്റഡി ആക്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ചെക്ക് ആക്ട് എന്നുള്ള പോലെ സ്റ്റഡി ആക്ട് ആവും എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പ്ലാൻ ഡു ചെക്ക് ആക്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു സൈക്കിളാണ്. ഓക്കെ, അതിലെ പിക്ചർ ഉണ്ട്, ഇതാ കണ്ടില്ല. പ്ലാൻ, ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ആ പ്ലാൻ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വേണം, എങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടത്, ആരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ വേണം, ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ഡു. ഡൂൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ കാര്യം ചെയ്യാം, ക്യാരി ഔട്ട് ദി പ്ലാൻ. ഇനി ആവശ്യമുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. ദെൻ ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി. അവിടെ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ ചെയ്തത്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയാണോ സംഭവിച്ചത്, നമ്മളൊരു കൺട്രോളിങ് പോലെ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ആക്ട്. അഡോപ്റ്റ് ഓർ അഡാപ്റ്റ് ഓർ അബാൻഡൻ സൈക്കിൾ. ഇഫ് അഡോപ്റ്റിംഗ് വിത്ത് നോ ചേഞ്ച്, റോൾ ഔട്ട് ദി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. അപ്പൊ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കി, അപ്പൊ തെറ്റുകളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ചെയ്യുന്നത്, വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല, എവിടെയോ ഒരു ചെറിയ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നടന്നില്ല, ചെറിയ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തുക, വീണ്ടും അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ഡു സ്റ്റഡി ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഡു ചെക്ക് ആക്ട്. ഇതാണ് PDCA സൈക്കിൾ. ഇനി 9ാമത്തേതാണ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ്. ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഈസ് അനദർ process of measuring the performance of one's company against the best in the same or another industry. It is not a complex concept, but it should not be taken too lightly. It is basically learning from others. It is using the knowledge and experience of others to improve the organization. It is analyzing the performance and noting the strength and weakness of organization and assessing what must be done to improve. അപ്പൊ ഈ ബെഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരു സ്ഥാപനം, നമ്മളെക്കാൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെയും നമ്മളെയും കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് അവർ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ, ഹൗ ഡു വി ഡു ഇറ്റ്? നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ, നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും എന്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. Then what are others performance level? How did they get there? മറ്റുള്ളവരിൽ അത് എത്രത്തോളം നമ്മളെക്കാളും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതെങ്ങനെയാണ് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ക്രിയേറ്റീവ് അഡാപ്ഷൻ. എന്നിട്ട് അവരെടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ബ്രേക്ക് ത്രൂ ദി പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ്. ഇനി 10ാമത്തെ ഒരു ടൂളാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ്. ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ്, സ്റ്റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുങ്കാറ്റ്. ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് അപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ബ്രെയിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതിനെയാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക് ബൈ വിച്ച് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ ആളുകളുണ്ട്. എ ഗ്രൂപ്പ് attempt to find a solution to a specific problem by massing ideas spontaneously. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ എല്ലാ ആളുകളും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ സജഷൻസ് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയതിനെ, ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതിനെ, മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ്. ദെൻ 11th one, affinity diagram. Affinity diagram എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a tool that gathers large amount of language data or ideas, opinions, issues and organizes them into groupings based on their natural relationship. The affinity process is often used to group ideas generated by brainstorming. It may be used in situations that are unknown or unexplored by a team. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഗതി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് അഫിനിറ്റി ഡയഗ്രാം. അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ട്രീ ഡയഗ്രാം ആണ്. അപ്പൊ അഫിനിറ്റി ഡയഗ്രത്തിൽ അത് ആദ്യമേ കണ്ടുവെക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിന്റെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അഫിനിറ്റി ഡയഗ്രാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ട്രീ ഡയഗ്രാം.
ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരം. അപ്പൊ ഇതിന് കുറെ ശാഖകൾ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തു. ഇത് നേരെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഒരു മരത്തുനിന്ന് 2 കൊമ്പ്, ഹെഡ്സ് 1 പിന്നെ ടെയിൽസ് 1 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹെഡ്സ് 2, ആ ഹെഡ്സ് 2 തന്നെ ഹെഡ്സ് 3 പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ടെയിൽസിലും ഹെഡ്സ്, ടെയില്, അങ്ങനെ 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 പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫസ്റ്റ് പച്ച കളറിൽ ടോസിങ് 1 കോയിൻ. നമ്മളൊരു 3 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൂൾസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. അതിലേറ്റവും അവസാനത്തെ ടൂളാണ് ട്രീ ഡയഗ്രം. അപ്പൊ ട്രീ ഡയഗ്രത്തിൽ പ്ലാനിംഗ് ടൂൾ ദാറ്റ് depicts the hierarchy of tasks and subtasks needed to complete a objective. Okay, അപ്പോൾ which starts with one item that branches into 2 or more each. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ആദ്യമേ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, 3 കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ടോസിങ് ഫസ്റ്റ് കോയിൻ പച്ച കളറിൽ കൊടുത്തില്ലേ, അപ്പൊ അവിടെ ഹെഡ് ആവാം, ടെയിൽ ആവാം. ഓക്കെ, ദെൻ ടോസിങ് സെക്കൻഡ് കോയിൻ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് എന്താണ്, ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ സെക്കൻഡിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ ഹെഡ് 1 അത് കഴിഞ്ഞു. അവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ബ്ലൂ കളറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഹെഡ്സ് 2 അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ 2, അവിടെയും ഹെഡും ടെയിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ തേർഡ് ടോസിങ് തേർഡ് കോയിൻ, അവിടെ ഹെഡ്സ് 3 ടെയിൽ 3 റെഡ് കളർ. അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് നമ്മൾ ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് ട്രീ ഡയഗ്രം. സോ ദീസ് ആർ ദി ടൂൾസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചു നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വേസ്റ്റ് കുറയും, പെർഫോമൻസ് കൂടും, പ്രോഫിറ്റ് കൂടും, കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും, ഇന്നോവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, എംപ്ലോയീസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് TPM. അപ്പൊ നമ്മൾ കെയ്സൺ അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞു, ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ടോട്ടൽ productive maintenance. It's a process of using machines, equipment, employees, and supporting process to maintain and improve the integrity of production and the quality of system. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെ, ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് അഥവാ TPM. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ മെഷീൻ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് നടക്കും. ഇതിൽ ആളുകൾക്കും മെഷീനും ഒന്നും പ്രയാസം ഉണ്ടാവാത്ത രൂപത്തിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവുക, ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ്, അതിന് ആവശ്യമായ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തുക, ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ്. So simply it is the process of getting employees involved in maintaining their own equipment while emphasizing proactive and preventive maintenance techniques. അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും ആളുകൾ എന്ത്, ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ ഈ ലോങ് റൂട്ടിലൊക്കെ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിർത്തി, ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ ബസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ അതിന്റെ ടയറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മേടി നോക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് എടുക്കുക. അപ്പൊ ഈ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് സ്ട്രൈവ്സ് ഫോർ പെർഫെക്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടാനാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, നോ സ്റ്റോപ്പ്, പെട്ടെന്ന് നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് സ്ലോലി, ഇങ്ങനെ നല്ല സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വരിക, അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ നോ ഡിഫക്റ്റ്, ഒരു ഡിഫക്റ്റും ഉണ്ടാവരുത് പ്രോഡക്റ്റിന്, നോ ആക്സിഡന്റ്, ഇതിന്റെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ആളുകൾക്ക് ആക്സിഡന്റും ഒന്നും സംഭവിക്കരുത്. ഇനി അതില് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് TPM, നമ്മൾ TQMന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞു, 12ഓളം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസിനും കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 5-6 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ 8ഓളം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് ഓട്ടോണമസ് മെയിൻ്റനൻസ്.
ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഓട്ടോണമസ് മെയിൻ്റനൻസ്. TPM assigns the responsibilities for routine maintenance in the hands of operators. This may include lubrication, cleaning, and inspection. As a result, it increases employees' knowledge of their equipment. This helps in the identification of any emergent issue and frees maintenance staff for higher level duties. അപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോണമസ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന ഒരു മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള നോളജ്. അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന്റെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ, ഇപ്പോൾ ഗ്രീസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ 2 മണിക്കൂറിലും ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഒന്ന് നോക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, എവിടെയെങ്കിലും ലൂബ്രിക്കേഷൻ കുറവുണ്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നുണ്ടോ, ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് ഈ 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുക. അപ്പൊ അടുത്ത 2 മണിക്കൂറിന് പ്രയാസമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഓട്ടോണമസ് മെയിൻ്റനൻസ്. രണ്ടാമത്തതാണ് പ്ലാൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ്. പ്ലാൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെഷേർഡ് ഓർ പ്രെഡിക്റ്റഡ് ഫെയിലിയർ റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ again it reduces any instance or unplanned stoppage, allows for serving plants during off work hours, and reduces inventory through enhanced control both failure prone and wear prone parts. നമ്മൾ നിലവിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് വന്നത് അതിന്റെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിൽ നമുക്കുള്ള ബ്രേക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയത് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, തേർഡ് വണ്ണാണ് ക്വാളിറ്റി മെയിൻ്റനൻസ്. ക്വാളിറ്റി മെയിൻ്റനൻസിന് അറിയാലോ, നമ്മൾ നിലവിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ RC റൂട്ട് കോസ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഒരു ഡിഫക്റ്റും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിയാവുന്നിടത്തോളം ഡിഫക്റ്റുകൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് focused improvement. We want to focus on improvements proactively towards achieving systematic incremental improvements in machine operation. Okay, ഓരോ സമയം നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. Then early equipment management ആണ് നെക്സ്റ്റ്. early equipment management. Pillar directs understanding and practical knowledge of processing machines gained through the TPM approach towards improvement and designing the new equipment. Considering there are fewer startup issues, new machinery could reach planned performance. Furthermore, equipment serving is much easier and more robust as a result of employee involvement and practical review before installation. ഇപ്പോൾ ഏർലി എക്യുപ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, നമ്മളൊരു പുതിയ മെഷീൻ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ പഴയത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിൽ നിന്നും പുതിയതിന്റെ മാറ്റം അനുസരിച്ച് ആ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ വരുത്തുക. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തുടക്കത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് സ്ലോ ആണെങ്കിലും പിന്നീട് നമുക്കത് വളരെ പെട്ടെന്ന് റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ആറാമത്തതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്. ഇനി ഒരാൾക്ക് ഈ മെഷീൻ പുതിയൊരു മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എങ്കിൽ ഈ മെഷീൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ മെഷീനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സേഫ്റ്റി, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ദി എൻവയോൺമെന്റ്. ഈ മെഷീനറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന്റെ സേഫ്റ്റി, അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ TPM ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പം ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മെഷീനും അതുമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളും അതിന്റെ എൻവയോൺമെന്റും ഒക്കെയാണ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും എന്തുണ്ട്, ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഉണ്ട്. Okay, it extends the benefits of approach beyond the floor of premises by addressing and wasted administrative function. Okay, അപ്പോൾ പ്രൊക്യൂർമെന്റ്, ഷെഡ്യൂളിംഗ്, ഓർഡർ പ്രോസസ്സിംഗ്, ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അവൈലബിലിറ്റി, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ്, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇല്ലാണ്ടാവുക, പിന്നെ സേഫ്റ്റി,
മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് കുറയുക, ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കെയ്സൺ, ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ MIS, മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം. മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു മാനേജ്മെന്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മാനേജിംഗ്, ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ ബിസിനസ് പ്രോസസ്. It is a component-based system that provides data and required information to management for supporting and enabling them in their decision-making process. മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഏറ്റവും ലളിതമായി പറയാം, നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഡാറ്റയൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് വെക്കും, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, നിങ്ങൾ എത്ര ആളുകൾ അസൈൻമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് എത്രയാണ്, നമ്മൾ നടത്തിയ എക്സാമുകളിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് എത്ര, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഇന്റേണൽ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചതിന്റെ ഡാറ്റാസ്, ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസിഷൻ എടുക്കുക. അതുപോലെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഡാറ്റാസ് കാര്യം കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അതിനെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. Then, to accomplish its task, any management information system need the following components are hardware, software, data, people. Okay, hardware, software, data, people. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറും ആ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ആളുകളും അതിന് ആവശ്യമായ ഡാറ്റയും. ഓക്കെ, പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക. ഫാസ്റ്റ്, ഇംപ്രൂവ് ഡാറ്റ ആക്യുറസി, ഇംപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി, റെഡ്യൂസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ, ഇംപ്രൂവ്ഡ് ബാക്കപ്പ് സിസ്റ്റം, ഈസി ആക്സസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫയലിലുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ ആ ഫയൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വേണം. ഇതാണ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആ ഫോൾഡർ ഇങ്ങനെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അവർ ഫിംഗർ ടിപ്പാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ISO നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ. ഓക്കെ, ചില ആളുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ISO എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ. ആ പേരിൽ തന്നെ അതുണ്ട്, ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെതല്ല, ഏത് രാജ്യത്തുള്ളതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് രാജ്യക്കാരുടെ സ്ഥാപനവും നമുക്ക് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ മെഷർ ചെയ്യും. എന്തിന്? ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ. സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ആവശ്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പൈപ്പ്, അതുപോലെ കമ്പി, ഇതിലൊക്കെ ISI മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ISO മാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ISO മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ISI മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്നുള്ളത്. നീഡ് ഫോർ ISO സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തി ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്? ഒന്ന്, മീറ്റ് കസ്റ്റമർ. ISI മാർക്ക് ISO മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കസ്റ്റമർക്ക് എന്താണ്, ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താം. അതുപോലെ ഗെറ്റ് മോർ റവന്യൂ. അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഗുഡ്സ് ആകുമ്പോൾ കുറെ ആളുകൾ വാങ്ങും, അവരുടെ റവന്യൂ കൂടും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടും, കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദെൻ ബെറ്റർ എംപ്ലോയി മൊറയിലായിരിക്കും, എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, വേസ്റ്റ് കുറയും, വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മണി ഒഴിവാകും. അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ക്വാളിറ്റി റെക്കഗ്നീഷനും കിട്ടും. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്. ദെൻ മറ്റൊരു ടേമാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കെയ്സൺ അപ്രോച്ച്, ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ്, ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ്, മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, അതുപോലെ ISO. ഇനി ആറാമത്തതാണ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത്. ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് is defined as the method and manner in which a company describe and implement change within both internal and external process. This includes preparing and supporting employees, establishing the necessary steps for change,
monitoring pre and post change activities to ensure successful implementation. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് അതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ആണെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ആണെങ്കിലും, ഇന്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ അറിയാലോ, ഓർഗനൈസേഷൻ അകത്താണെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷന്റെ പുറത്തുള്ള ആളുകളോടാണെങ്കിലും ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്, അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ വരുത്തുന്നത്. നെസസറി സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ചേഞ്ച് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് പ്രീ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ചേഞ്ച്. നമ്മളൊരു ചേഞ്ച് വന്ന ശേഷം നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചേഞ്ച് വന്ന ശേഷം പെർഫോമൻസ് കുറയുകയാണോ ചെയ്തത്, എന്തുകൊണ്ട്, ആളുകൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ ചേഞ്ച് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് പ്രധാനമായിട്ടും 3 ലെവലിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ്, രണ്ടാമത് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ്, മൂന്നാമത് എന്റർപ്രൈസ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് കേപ്പബിലിറ്റി. ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം, ഇൻഡിവിജ്വൽ ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹൗ പീപ്പിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് വാട്ട് ദേ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് സക്സസ്ഫുള്ളി. It also requires knowing what will help people make a successful transition. What messages do people need to hear, when and from whom, when the optimal time to teach someone a new skill is, how to coach people to demonstrate new behavior, and what makes changes stick in someone's work. അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയും എങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഹൗ പീപ്പിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് വാട്ട് ദേ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് സക്സസ്ഫുള്ളി. അപ്പോൾ ഓരോ കസ്റ്റമർ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളിൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം. അതിനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ്. അതാണ് ഒരു ലെവൽ. ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐഡന്റിഫൈങ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഹു വിൽ നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ആസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രൊജക്ട് ആൻഡ് ഇൻ വാട്ട് വേ ദേ വിൽ നീഡ് ടു ചേഞ്ച്. Organizational change management then involves creating a customized plan for ensuring impacted employees receive the awareness, leadership, coaching, and training they need in order to change successfully. Driving such successful individual transition should be central focus of the activities in organizational change management. Organizational change management is complementary to your project management. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ആദ്യം ഇൻഡിവിജ്വൽ ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓരോ ആളുകളോടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചോദിക്കണം. ഓരോരുത്തരും, ഓരോ എംപ്ലോയിയും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. അവർക്ക് ഈ ചേഞ്ച് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ കസ്റ്റമറോട്. എന്നാൽ ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ്, ഗ്രൂപ്പ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ്. എംപ്ലോയീസിന് മൊത്തമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, 1-2 ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനം, ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും. പക്ഷെ കളക്റ്റീവായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ എംപ്ലോയീസിന് ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അവരത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ നമുക്ക് കിട്ടണം. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സജഷൻസ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളും. അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഓർഗനൈസേഷൻ, എന്റർപ്രൈസ്. എന്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കോർ കോമ്പിറ്റൻസി, ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു effectively adapt to the ever changing world. And enterprise change management capability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ effective change management is embedded into your organization's role, structure, process, project and leadership competency. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റിന്റെ 3 ലെവൽ എന്നുള്ളത്, 1 ഇൻഡിവിജ്വൽ, 2 ഓർഗനൈസേഷൻ, 3 എന്റർപ്രൈസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഓർഗനൈസേഷനും എന്റർപ്രൈസിലാണ് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർ, ഓരോ വ്യക്തികൾ അവര് ഈ ചേഞ്ചിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇനി അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ റെസ്പോൺസ്.
മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം, എന്റർപ്രൈസ് ആസ് എ ഹോൾ, അതിൻ്റെ റോള്, സ്ട്രക്ചർ, പ്രോസസ്സ്, ലീഡർഷിപ്പ് കോമ്പിറ്റൻസി ഒക്കെ. ഇതാണ് ലെവൽസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ്. ഇനി ഈ ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊന്നാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച്. Resistance to change means some of the employees may not be ready to change. They have not been briefed on the reasons for the change or the thinking behind the decision making. Listening to employees' concerns and ideas will help reduce resistance to change. ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ചേഞ്ച് നമ്മൾ അവരോട് എംപ്ലോയീസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അവർ മാറാൻ തയ്യാറല്ല. അവർ ചിലപ്പോൾ സമരം നടത്തും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ പഴയ പോളിസി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യും. പുതിയതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണോ, എന്തുകൊണ്ട് എംപ്ലോയീസ് ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദി ചേഞ്ച്, വൈ, അവരെ നമ്മൾ കേൾക്കണം. ലിസണിങ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. എന്നിട്ട് അതിന് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ചേഞ്ച് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് റീസൺ ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച്. ചില ആളുകൾ ചേഞ്ച് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറല്ല. അതിനുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓർ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി, ഓർ പുവർലി അലൈൻഡ് ഓർ റിവാർഡിംഗ് സിസ്റ്റം, ദെൻ ഫിയർ ഓഫ് ദി അൺനോൺ. ഇനിയിപ്പോൾ പുതിയൊരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു പേടി. ദെൻ പിയർ പ്രഷർ, കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. ദെൻ മിസ്ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പര വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ. ഓർഗനൈസേഷണൽ പൊളിറ്റിക്സ്, സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, പൊളിറ്റിക്സ്. ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ, ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം ഫെയിലിയർ ആവും എന്നുള്ള പേടി. ഫോൾട്ടി ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത രീതി ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എമർജിങ് മാനേജ്മെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആ എമർജിങ് മാനേജ്മെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെന്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സുകളാണ്. അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേസൺ, ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ്, ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ്, മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം, ISO, ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെ 6 പറഞ്ഞു. 7ാമത്തേതാണ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്. സ്ട്രെസ് കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ? സ്ട്രെസ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര, ചിലപ്പോൾ ഓഫീസ് ജോലി ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഉള്ള വർക്കാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. സോ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, ഭയങ്കര ടെൻഷൻ, മെന്റൽ ഡിപ്രഷൻ. Stress is basically the tension or anxiety caused by any sort of pressure in everyday life. Stress does not just affect our mental state and mood, it affects our physical health as well. ചില ആൾക്ക് ടെൻഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാനസികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ അയാൾ ആകെ ക്ഷീണിച്ച് തടിയൊക്കെ പോയി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫിസിക്കലി തന്നെ അയാളെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അയാൾക്ക് സ്ട്രെസ്, അയാൾക്കുള്ള മെന്റൽ ഈ മാനസിക പ്രയാസത്തിന് കാരണം വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രയാസങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അത് ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഷനിലും ബാധിക്കും. അയാൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുക, അയാൾ വേണ്ട രൂപത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു പ്രാക്ടീസ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കീപ് അവർ മൈൻഡ്സ് ആൻഡ് ബോഡീസ് ഹെൽത്തി. സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് നിർബന്ധമാണ്, എന്നാൽ അത് ആ എംപ്ലോയിക്കും ആ ഓർഗനൈസേഷനും ബെനിഫിറ്റ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ there should be a management system for dealing the stress of employees. Then causes of work related stress. ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സിന് ഉള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ. ഒന്ന്, ലോങ് ഹവേഴ്സ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ഹെവി വർക്ക് ലോഡ്, changes within the organization, changes from one to another duty, job insecurity, lack of autonomy, boring of work, insufficient skill for the job, over supervision,
inadequate work environment, lack of proper resources, few promotional opportunity, discrimination, poor relation with colleagues. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? ടെൻഷനായിരിക്കും. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുണ്ടോ, അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഓവർ സൂപ്പർവിഷൻ, അയാൾ ഇങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോന്നും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഇപ്പൊ സ്ട്രെസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്? സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഹാൻഡിൽ ഓർ മിനിമൈസ് ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് സച്ച് ആങ്സൈറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് വൺസ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കിൽ. ഒരാളുടെ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരാളുടെ കഴിവിനെയാണ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ഇനി പറയുന്നത്. 6 കാര്യങ്ങളാണ്. 1, അവോയ്ഡ് അൺനെസസറി സ്ട്രെസ്. 2, ആൾട്ടർ ദി സിറ്റുവേഷൻ, അഡാപ്റ്റ് ടു ദി സ്ട്രെസ്സർ, accept the things you cannot change, make time for fun and relaxation, adopt a healthy lifestyle. അപ്പോൾ ചിലത് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും, ചിലത് അറിയാത്തതായിരിക്കും. ഒന്നാമത്തത്, അവോയ്ഡ് unnecessary stress. Not all stress can be avoided, and it's not healthy to avoid a situation that needs to be addressed. You may be surprised over by the number of stressors in your life that you can eliminate. എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ചിലത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരിക്കും. അപ്പൊ അൺനെസറി സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 1, ലേൺ ഹൗ ടു സേ നോ. നോ യുവർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് ടു ദം. നിങ്ങൾ എല്ലാ ആളുകളും അറിയേണ്ടതുമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ലേൺ ഹൗ ടു സേ നോ. ചില ആളുകൾ നോ പറയാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും അവർ എങ്ങനെ പറ്റില്ല, ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് എല്ലാ ജോലിയും ഏറ്റെടുക്കുക. അത് ശരിയല്ല. അത് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാവും. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ജോലി, അയാൾക്കൊരു ഫ്രീ ഉണ്ടാവും, ഫ്രീ ടൈം കിട്ടൂല. സോ വി ഷുഡ് ലേൺ ടു സേ നോ. എനിക്ക് ഇന്ന ജോലി ആ സമയത്തുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ജോലിയും കൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. Second one, avoid people who stress you out. Some people consistently cause stress in your life and you cannot turn the relationship around. Limit the amount of time you spend with that person. ചിലപ്പോൾ എന്തായാലും കുറെ ആളുകൾ കൂടുമ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക, കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. Then take control of your environment. Then if the evening news makes you anxious, turn the TV off. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ TV കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക, കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ പല ആളുകൾക്കും സ്ട്രെസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായ സമയമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം TV കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വാർത്തയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലേ പേടിച്ച് നമ്മൾ TV ഇടുക. അങ്ങനെ TV ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിച്ച എല്ലാ ന്യൂസും നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, തൽക്കാലം നോക്കണ്ട, അത് ഒഴിവാക്കുക. ഓക്കെ. ദെൻ അവോയ്ഡ് ഹോട്ട് ബട്ടൺ ടോപ്പിക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ, ആ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ദെൻ പെയർ ഡൗൺ യുവർ ടു ഡു ലിസ്റ്റ്. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ്, ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ളത് തൽക്കാലം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് വെക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്. ഇനി ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവോയ്ഡ് അൺനെസറി സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത് ആൾട്ടർ ദി സിറ്റുവേഷൻ. ആൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആൾട്ടർ ചെയ്യുക. ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ, നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെ ആൾട്ടർ. നമ്മൾ വാഹനങ്ങളുടെ കേസിൽ പറയാറുണ്ട് ആൾട്ടർ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഫീലിംഗ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബോട്ട്ലിംഗ് ദം അപ്പ്.
If something or someone is bothering you, communicate your concern in an open and respectful way. If you don't voice your feeling, resentment will build and the situation will likely remain the same. നമ്മൾ പറയാറില്ല, എന്തെങ്കിലും സങ്കടം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് നിങ്ങളത് പറയാം, തുറന്നു പറയും. മറ്റൊന്ന്, ബി വില്ലിംഗ് ടു കോംപ്രമൈസ്. വാശി, ഒരു പരിധി കവിഞ്ഞ് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കാതെ കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറാവും. മറ്റൊന്ന്, ബി മോർ അസർട്ടീവ്. Deal with problems head on, doing your best to anticipate and prevent them. If you have got an exam to study for and your chatty roommate just got home, say upfront that you only have 5 minutes to talk. നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട്, ഇപ്പം നമുക്ക് പരീക്ഷ ഉണ്ട്, നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളവർ പറയും, എക്സാമാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ര സമയം, കുറഞ്ഞ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്ന് തുറന്ന് പറയും. മറ്റൊന്ന്, മാനേജ് യുവർ ടൈം ബെറ്റർ. നമ്മൾ സാധാരണ ലൈഫ് ടൈം ടേബിൾ ഇടുമല്ലോ, എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മൂന്നാമത്തേതാണ് അഡാപ്റ്റ് ടു ദി സ്ട്രെസ്സർ. ഇഫ് യു കനോട്ട് ചേഞ്ച് ദി സ്ട്രെസ്സർ, ചേഞ്ച് യുവർ സെൽഫ്. You can adapt to stressful situations and regain your sense of control by changing your expectation and attitude. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സർ, നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ, അദ്ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം മാറുക. അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രെയിന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യവുമായി നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരണം. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്, റീഫ്രെയിം പ്രോബ്ലംസ്. Try to view stressful situations from a more positive perspective rather than fuming about a traffic jam. Look at it as an opportunity to pause and regroup, listen to your favorite radio station or enjoy some alone time. ഒരു സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതൊരു വലിയ സംഭവമായി കാണാതെ അതിനെങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കുക. ഇനി അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടതും കാര്യം, ലീവ് ഇറ്റ്. ആ ഒരു മൈൻഡിൽ നമ്മൾ അതിനെടുക്കുക. Then look at the big picture. Take perspective of the stressful situation. Ask yourself how important it will be in the long run. Will it matter in a month, a year? Is it really worth getting upset over? If the answer is no, focus your time and energy elsewhere. ഒരു സ്ട്രെസ് നമുക്ക് വന്നു, നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഇത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ ബാധിക്കുക? ഒരു മാസം ഞാനിതുവരെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം വേണ്ടി വരും, അതിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത്? നമ്മളത് ഒഴിവാക്കുക, അത് അവിടെ നടന്നോട്ടെ. ഓക്കെ. മറ്റൊന്ന്, അഡ്ജസ്റ്റ് യുവർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. Perfectionism is a major source of avoidable stress. Stop setting yourself up for failure by demanding perfection. Set reasonable standard for yourself and others and learn to be okay with good enough. ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും. അതിന് അയാൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധാരണ വസ്വാസ് എന്ന് പറയില്ലേ, അത് ശരിയായില്ല എന്ന് തോന്നും. അത് അയാൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിനും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശമൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇനഫ്, ഇത്ര മതി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. മറ്റൊന്ന്, ഫോക്കസ് ഓൺ ദി പോസിറ്റീവ്. When stress is getting you down, take a moment to reflect on all things you approve in life, including your own positive qualities and gifts. This simple strategy can help you to keep things in perspective. നമ്മൾ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് കാണാം. നമ്മൾ ഈ നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോഴാണ് സ്ട്രെസ്. അപ്പൊ ആ നെഗറ്റീവിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ അതിലുള്ള പോസിറ്റീവും കൂടെ നമ്മൾ കാണും. നാലാമത്തെ ഒന്നാണ്, ആക്സെപ്റ്റ് ദ തിങ്സ് യു കനോട്ട് ചേഞ്ച്. സം സോഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആർ അൺഅവോയ്ഡ്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല.
You can't prevent or change stressors such as the death of a loved one, a serious illness, or a national recession. In such cases, the best way to cope with stress to accept the things as they are. Acceptance may be difficult, but in the long run, it's easier than railing against a situation you cannot change. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം ഉണ്ടായി. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കേസ്, എനിക്ക് ഒരു കടുത്ത രോഗം വന്നു. ഞാനിങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സായി ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിച്ച് എന്നും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഈ അസുഖം മാറാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ട്? ഇനി അതല്ല, അത് മാറൂലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? അതുമായി കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാം. കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക, ഇതുമായി ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ. ഓക്കെ, അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ: ഒന്ന്, ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു കൺട്രോൾ ദി അൺകൺട്രോളബിൾ. കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു മാരകമായ രോഗം വന്നു, അത് എന്താണെങ്കിലും എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പോലെ ചില ആൾക്ക് ക്യാൻസർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പലരും പല രൂപത്തിലുള്ളത് അനുഭവിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻസറും എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് സ്ട്രെസ് വന്ന് നമ്മുടെ മെന്റൽ മാത്രമല്ലല്ലോ, ഫിസിക്കൽ ഡാമേജ് വരെ അതിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയാസം ഫസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പിന്നീട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാം. കാരണം ഇതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ വേവലാതിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്യും. മറ്റൊന്നാണ്, ലുക്ക് ഫോർ ദി അപ്സൈഡ്. വാട്ട് ഡസൻറ്റ് കിൽ അസ് മേക്ക് അസ് സ്ട്രോങ്ങർ. വെൻ ഫേസിങ് മേജർ ചാലഞ്ചസ്, ട്രൈ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദം ആസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. നമുക്ക് അതിലുള്ള പോസിറ്റീവ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളെന്ത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കേസ് പറയാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയും. എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അസുഖം ക്യാൻസർ വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഡെസ്പായി. പിന്നീട് ഞാനത് തിരിച്ചു വരിക. എന്നിട്ട് ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാൻസർ വന്നത്, അത് ഞാൻ സമൂഹത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുമൂലമാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുഖം വന്നത്. അപ്പൊ അത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ്, ഒരു പ്രിക്വേഷൻ. ഓക്കെ. മറ്റൊന്നാണ്, ഷെയർ യുവർ ഫീലിങ്സ്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ അതേ രൂപം തന്നെ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ബാക്കിയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടോ, നമ്മുടെ കൊളീഗ്സ് ആയിട്ടോ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടോ, ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടോ, പേരൻസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും. ലേൺ ടു ഫോർഗിവ്. ഏറ്റവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ലേൺ ടു ഫോർഗിവ്. മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ്. നമുക്ക് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലാത്തതിന് നമ്മൾ മറക്കുക. ഓക്കെ. ദെൻ മറ്റൊന്നാണ്, മേക്ക് ടൈം ഫോർ ഫൺ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ. ഇത് പിന്നെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മേക്ക് ടൈം ഫോർ ഫൺ ആൻഡ് റിലാക്സ്. നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും 24/7 ഓൺ ഡ്യൂട്ടി, അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് റിലാക്സിന് ടൈം കണ്ടെത്തണം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അഡോപ്റ്റ് എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇല്ല. ഒന്ന്, എക്സസൈസ് റെഗുലർലി. വെറും ഈ കൂടുതൽ ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കാതെ ഇടക്ക് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എക്സസൈസിന് സമയം കണ്ടെത്തണം. മറ്റൊന്ന്, ഈറ്റ് എ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ്. ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുക, പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് പ്രയാസം വരുന്ന അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മാത്രം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഓക്കെ, ഹെൽത്തി ഡയറ്റിലായിരിക്കും. പിന്നെ റെഡ്യൂസ് കഫൈൻ ആൻഡ് ഷുഗർ. ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഷുഗർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കുറക്കുക. അവോയ്ഡ് ആൽക്കഹോൾ, സിഗരറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ്. ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ആൽക്കഹോൾ, സിഗരറ്റ്, ഡ്രഗ്സ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. ഗെറ്റ് ഇനഫ് സ്ലീപ്പ്. ഉറങ്ങണം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം. ചില ആളുകളൊക്കെ വെറും ഉറക്കം മാത്രം ഉണ്ടാവും. കോളേജിക്ക് വരും, ഒരു 9:30 ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 8:30 വീട്ടിൽ നിന്ന് വരും, 8 മണി വരെ അയാൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. വൈകുന്നേരം കോളേജിൽ നിന്ന് പോകും, 8 മണിക്ക് അയാൾ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ 12 മണിക്കൂറൊക്കെ ചില ആളുകൾ ഉറങ്ങിയേക്കാം. അതൊന്നും ചെയ്യരുത്.
ആവശ്യം ഒരു 5 മണിക്കൂർ, മാക്സിമം ഒരു 6 മണിക്കൂറിലധികം പോകാൻ പാടില്ല. അത്ര സമയം നമ്മൾ ഉറങ്ങും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഏകദേശം തീരാറെ ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഹൊളാക്രസി. എന്താണ് ഈ ഹൊളാക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ TQM, TPM, കെയ്സന്, MIS, അതുപോലെ ISO, മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു, പിന്നെ സ്ട്രെസ് പറഞ്ഞു, ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒന്നാണ് ഹൊളാക്രസി എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് structuring and running your organization that replaces the conventional management hierarchy. That is, instead of operating top down, power is distributed throughout the organization, giving individuals and teams freedom while staying aligned to the organization purpose. ആ പഴയ രൂപത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി, കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരിക. ഓട്ടോക്രസി, എല്ലാ കാര്യവും ഒരാൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലീവ് ദി റൈറ്റ് ടു ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ ഏരിയ. അവനവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു അധികാരത്തിനുള്ള ഏരിയകൾ ഏതൊക്കെയാണോ അതിൽ അവർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, so it will be powered the organization. Then every team member direct their energy in this kind of broader mission, unlocking your organization's full potential. അവർ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെല്ലാ ആളുകളും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും, അവർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. മറ്റൊന്നാണ് റാങ്ക് ആൻഡ് യാങ്. ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ജാക്ക് വെൽഷ് എന്നുള്ളത്. 1980s. It describes, it's a process by which a company ranks its employees against each other and terminates the employment of the people at the lowest end of the ranking. That is the yang. Rank and yang എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ മൊത്തം എംപ്ലോയീസിനെ റാങ്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, എന്നാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും, അവരെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിനെ പറയുന്നതാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നല്ല, ശരിക്കും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? മാക്സിമം പെർഫോമൻസിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ യാങ് എന്ന് പറയും. അതാണ് റാങ്ക് ആൻഡ് യാങ്, ദി ലോവസ്റ്റ് വൺ. The purpose of rank and yang is that by firing the worst performers and replacing them, the company will end with a better workforce. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? അവരവന്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടി നല്ല റാങ്കിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി, ഹൈ സ്കെയിലിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും. വേറൊരു ടേമാണ് ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ. Gamification is adding game mechanics into non-game environments like website, online community, learning management system or business interact to increase participation. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വർക്ക് എൻവയൺമെന്റിൽ തന്നെ ഒരു ഗെയിം മെക്കാനിസം, ആളുകളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. The goal of gamification is to engage with consumers, employees and partners to inspire, collaborate, share and interact. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് ഗെയിമുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അത് ട്രേസ് ചെയ്യുക, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ഗെയിംസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇവിടെ ഗെയിമിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. Then it works by providing audiences with proactive, directive and feedback through game mechanics and game dynamics added to online platforms that lead to the accomplishment of business goals and objectives. Okay. Then next one ആണ് ഫ്ലെക്സി വർക്കിംഗ്. ഇതൊക്കെ ആ പേരിൽ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫ്ലെക്സി വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സി ടൈം, അതായത് flexibility konra, flex time, flex scheduling, the implementation of a flexi system where an organization offers its employees the opportunity of availing of a flexible working hours arrangement. A flexi time system is designed to offer an employee more flexibility in the workplace by giving them the flexibility to start and finish work at times that suit their
ട്രാൻസ്പോർട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്, ഫാമിലി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എക്സെട്ര. ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന് അവർക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയ ടൈം നമ്മൾ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് എല്ലാ ജോലിക്കും അത് പോസിബിൾ അല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ DTP, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ്, ഇതില് നമ്മളോട് ഒരാള് നിങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മണിന്റെ 2 മണിന്റെ ഇടയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം അയാൾ തന്നെ കണ്ടെത്തും. അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈം അലോട്ട് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്രകാരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലെക്സി വർക്കിംഗ് എന്നുള്ളത്. ദെൻ മറ്റൊന്നാണ് ബിസിനസ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. The theory of business ecosystem developed by James Moore. Okay, business ecosystem ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആളുടെ പേരാണ് ജെയിംസ് മൂർ. 1993 ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ബിസിനസ് ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ഒരു ബിസിനസ് ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു ചെയിനാണിത്. അതിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും? സപ്ലയേഴ്സ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്, കസ്റ്റമേഴ്സ്, കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്, ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ അതിൽ വരും. ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി ഡെലിവറി ഓഫ് സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ത്രൂ ബോത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ. ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവിടെ സപ്ലയർ, മാനുഫാക്ചറർ ഉണ്ടാവും, സപ്ലയർ ഉണ്ടാവും, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും, കസ്റ്റമർ, കോമ്പറ്റീറ്റർ, ഗവൺമെന്റ് പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും. ഈ ആളുകളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ബിസിനസ് ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് it is one performance of one parties will be affected by the others. ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ആളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. സോ there is a chance for barrier to entry for new competition as the ecosystem already consists of the players that allow it to function. ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ പുതിയൊരാൾ വരിക എന്നുള്ളത് കുറച്ചൊരു പ്രയാസം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ്, ആ ഒരു ചെയിൻ ആണ് ബിസിനസ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. അപ്പൊ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുന്നു: ഇക്കോസിസ്റ്റം സ്ട്രാറ്റജി, ഡൈനാമിക് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ്, ദെൻ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഓപ്പൺനെസ്. എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള ഗോളാണ്. ഒരാൾ ചെയ്യണ മറ്റേ ആൾ ബാധിക്കും, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കോമൺ ഗോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ദെൻ engagement of diverse participants. Play will change and evolve depending on the situation. സിറ്റുവേഷൻസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ ആ ഒരു ചേഞ്ച്, ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും. ഡൈനാമിസം. ഓക്കെ, ദെൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, കൂടുതൽ ആളുകൾ വേണം. കോപ്പറേഷൻ, കോമ്പറ്റീഷൻ, ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ടെക്നോളജീസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ആളുകളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ പുതിയ ഒരാൾക്ക് ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കാരണം അത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിനെ ബാധിക്കും, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ബാധിക്കും. മനസ്സിലായി? അതാണ് ബിസിനസ് ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ഇനി മറ്റൊന്നാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റും എന്നും പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റിനേക്കാളും വലുതാണ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. It is used to meet customer demand through planning, control and implementation of the effective movement and storage of related information, goods, service from origin to destination. Logistic management helps the companies to reduce expense and enhance customer service. The logistic management process begins with raw material accumulation to the final stage of delivering goods. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്, അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് മുതൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനം തൊട്ട് അതിന്റെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വരുന്ന ഏരിയയാണ് ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം, അതിന്റെ കൺട്രോളിങ്, അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒക്കെ.
എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോജിസ്റ്റിക്സ്? നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആവണം, റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കണം, അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മിനിമം ഇൻവെൻട്രി ഉറപ്പുവരുത്തണം, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് കോസ്റ്റുകൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ PQM. ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ലോജിസ്റ്റിക്സ് സിസ്റ്റം അവിടെ ബിസിനസ്സിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സപ്ലയർ ടു ഷോപ്പ്, അതാണ് ഇൻബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആണ്, സപ്ലയർ ടു ഷോപ്പ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക്, ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്, ഷോപ്പ് ടു കസ്റ്റമർ, അത് ഔട്ട്ബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ. ഇനി ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ലാസ്റ്റ് ഏരിയയാണ് കീ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാനേജ്മെന്റ്. ഒന്ന്, നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ primary responsibility of logistic management. It determines the number and location of manufacturing plants, warehouse, material handling equipment on which logistic efficiency depends. നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഈ വെയർഹൗസ്, പ്ലാന്റ്, എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എവിടെയൊക്കെ ആവണം, അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ ആവണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ വെയർഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവണം, അവിടെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം. ഏതൊക്കെയാണ് അതിൽ നോക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തത് ഓർഡർ പ്രോസസ്സിംഗ്. The most important thing is that the order from the part of customer. So order processing includes receiving, handling, filing, recording of orders. എല്ലാം കൃത്യമായി സിസ്റ്റമറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ദെൻ മൂന്നാമത്താണ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം അവർ സപ്ലയേഴ്സ്. നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അവർക്ക് നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്ത് കൃത്യമായ സമയത്ത് ഇൻബൗണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കണം, ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടക്കണം, ക്വാളിറ്റി ചെക്കിംഗ് എല്ലാം നടക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ സപ്ലയേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സ്, അതുപോലെ സെമി ഫിനിഷ്ഡോ ഫിനിഷ്ഡോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ്, ദെൻ എല്ലാ സംഗതികളും വി വാണ്ട് ടു മേക്ക് എൻഷുർ all these raw materials or semi-finished goods are handled properly to minimize the loss due to breakage, spoilage, etc. So we want to minimize the handling cost and we want to save the time also. The next one, inventory management. Inventory means stock. The basic objective of inventory management to minimize the amount of working capital block in inventories. Stock മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് +2 സമയത്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് നല്ലതല്ല. കാരണം ഈ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ശരി, ഇനി നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് ആണ്, കുറെ കാലം ഒരുപാട് ഗുഡ്സ് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് കുറെ കാലം സൂക്ഷിക്കുക, നമ്മൾ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ സാധനമാണ്, അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുക. നേരെ മറിച്ച് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാം. ഓവർ സ്റ്റോക്കിംഗ് പാടില്ല. എന്നാലോ മിനിമം ലെവൽ ഉണ്ടാവുകയും വേണം. അതിൽ കുറെ ഡേഞ്ചർ ലെവലിലേക്ക് എത്താനും പാടില്ല. ഓക്കെ. ദെൻ അനദർ വൺ, പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ്. ദ മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് area of this logistic system will be the packaging and labeling. Okay. Packaging implies enclosing or encasing a product into suitable packets or containers for easy and convenient handling of the product by both the seller and especially the buyer. And next one, warehousing. Then transportation. So these are the area. 8 ഭാഗങ്ങളാണ് ശരിക്ക് key activities of the logistics management. നമുക്ക് അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ഏരിയ ഒന്നുമല്ല, അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഇനി സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്താണ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം അതും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സപ്ലൈ ചെയിൻ പ്ലാനിങ് ആണ്. ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദി സ്പീഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അതാണ് ശരിക്കും സപ്ലൈ ചെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ ചെയ്യുന്നത് മാനേജസ്
purchase orders and supply levels, and tracks historical and trend information for forecasting purposes. അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിന്റെ മീനിങ്ങിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് കവേഴ്സ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം റോ മെറ്റീരിയൽ to point it reaches to the hands of user. But in case of logistic management, one component of supply chain process and is concerned with the transportation and storing of goods within the supply chain. അപ്പോൾ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഒരു വലിയ ഏരിയയാണ്, എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പം മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങുന്നത് മുതൽ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ ഇത് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യം സപ്ലൈ ചെയിനിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട്. എന്നാൽ ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ അതിൽ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും സ്റ്റോറിങ്ങും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ വരിക. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി ഏരിയ ഓഫ് എമർജിങ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് തീർന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം, ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.